Bismillah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على كخير الخلق كلهم محمد أعرابي والعجم محمد على قدم محمد معروف جميعه محمد إحسان والكرم محمد تاج رسل لله قطيبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حفيظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد نور الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا على عالمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد غمة والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيراته محمد خير من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد والله لم يضم محمد دنيا ببعثته محمد آياتي والحكم محمد يوم بعث الناس شفيعنا محمد هادي من الظلام محمد لله من محمد خاتم للرسل
لهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا رب بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميعا ثم إلى أرواح جميع سادتنا أولى الله المقرب في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادتنا أولى مقرب من أهل المعلى أهل الزنبار الفرد دون أهل حضر الكل جميعين ثم إلى المهجر اللهم صل وسلم عظم في المقدم محمد بن علي بن حسين بن رحمة السقاف أولى جميعين وصول وفورهم ثم إلى أرواح جميع المقربين وعلي كتبنا فيها مسلم كلنا فيها مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة صلوات ودعوات ونجاة كلهم جميعين خصوصا لقراءنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم نجاتهم في معهد في مجلس في أيام في أوقات ثم إلى أرواح كافة أولياء من قلب هذه البلد البلد من دار السلام كلهم جميعا خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب محمد محسن السقاف وثم إلى أرواح الوالد علي زين بن عجرس بن علي الكاف وإلى أرواح والدينا ووالدكم وأماتنا أماتكم أمات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم من جميع رحمته أن الله يتغشاهم برحمته من الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم كلمات من الآخرة ثم إلى أرواح صاحب قصيدة الإمام محمد المشاري والإمام صاحب الكتاب الإمام زكريا الشريف النووي الدمسيقي والإمام الحبيب أحمد بن هادي الحامد وكل من ذكر أسماء من العلماء والأولياء سنقر في هذا المجلس أن الله يتغشاهم برحمة من الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفات الدنيا الآخرة وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وسكننا برحمة الله يدخل في قبورهم روح والريحان والبشار والأمان والفشاة والرضوان وادخل في قبورهم يا ربنا روضة من جعل قبورهم روضة من الجنان وألنية الشفاء من كل داء والأمراض وساكم على خصوصا من أوصانا بالشفاء ريزا بن مجيد بنيان ببريانتي بنتي جاني أنوار إبو جوريا بنتي حجي نور صالح نور عيني بنتي نونشي محمد نور بن درامين وكل من أوصانا بالشفاء من إخوان أصابنا أحبابنا الله يشفينا يشفيهم شفاء نجد شفاء نغير سكم ولا علامة على دين كن صالح جلبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولكم يمسلمون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم عظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين والهامك الهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم تب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فانصرنا على الكافرين اللهم يا من وفق اهل الخير الخير واعانهم ما لفقنا اللهم الخير وعنا عليه نوى التعلم التعليم والإفادة والاستفادة ونفع الانتفاع تذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله سنة الرسول والدعاء إلى الدولة الخير ابتغاء مرضات الله وبثوابه اللهم هذا منك بك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الخبابات حاضرين حاضرات إخواني أخواتي رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا يا ربنا لك الحمد شكرا يا كريم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita dipertemukan Allah dengan bulan yang penuh berkah awal Rajab. Hari ini telah kita dapatkan bersama semalam malam pertama daripada bulan Rajab ya, semalam malam pertama daripada bulan Rajab, malam yang dikatakan Rasulullah SAW doa dah tertolak, doa diijabah. Mudah-mudahan ya Rabb mulai dari maghrib zikir doa-doa yang kita panjatkan sampai kita tertidur dan bangunnya kita di malam hari berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini merupakan hari yang penuh berkah yang mana Rasulullah SAW sendiri minta kepada Allah agar bulan ini diberkahi Allah lebih dengan sesuai doa yang selalu beliau panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wujud keberkahan itu ikhwan nampak adalah makna berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan.
Kalau kita saksikan pada diri kita, kehidupan rumah tangga kita, anak istri kita, suami kita, lingkungan kita, nampak di situ banyak kebaikan-kebaikan yang muncul. Dan alhamdulillah sebaliknya keburukan itu berkurang, berarti itu memang keberkahan ada. Berkah bukan cuma nambah baik, apalagi segi dunia. Kadang-kadang kita ni salah. Ya, ada orang buka usaha, buka toko, waktu dia masih tokonya sikok, masih sempat ke majlis. Jumaat tidak terlambat, solat berjamaah di masjid. Ketika nambah maju usahanya sampai terbuka toko sikok lagi cabang, mulai maju tokonya majlis mundur. Toko tambah maju, tambah lagi muka cabang, tua cabangnya, hilang majlis. Kalaupun nyongol tu seringat terlambat duduk di belakang, belagi duluan. Ya. Nah, orang macam ini kalau masya Allah inti usaha inti, ya alhamdulillah berkah usahana, berkah jadi. Salah kau tu. Bukan berkah, tapi itu malah petaka. Kau tambah dunia tambah jauh sama Allah. Tambah dunia tambah jauh sama akhirat. Bukan berkah itu justru malah petaka. Kalau berkah itu silahkan alhamdulillah nambah usaha, tapi apa yang kita gawe ke urusan akhirat tidak bergeser, bahkan bertambah. Misal dengan tambah usaha kita maju, tambah kita bersedekah, tambah kita perhatian dengan keluarga, tambah kita perhatian dengan du'afa, fuqara, masakin. Semakin semangat kita ke masjid, semakin semangat kita ke majelis, itu baru namanya berkah. Kalau keberkahan kita nak kata keberkah, dunia bertambah, ya, tapi menggeserkan akhirat kita, wallah itu malah petaka, bukan berkah. Ziyadatul khair, berkah itu. Nah, kita minta mudah-mudahan ya Rabb dengan bulan datang bulan Rajab ini Allah benar-benar wujudkan keberkahan pada diri kita, urusan akhirat kita, urusan dunia kita, keluarga kita, semua dimanapun kita tempat kita hidup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, berbanyak istighfar di bulan ini ikhwani rahimani rahimakumullah. Subhanallah. Ya, bingung kita keadaan sekarang ini, apalagi terjadi pada budak-budak majlis. Hari ini heboh, ribut. Ada yang ngomong saya ini belum satu kejap, ada yang ngomong besok satu kejap. Sumbernya dari mana? Bukan dari Palembang, sumbernya dari jauh, dari mana-mana sana. Oi, kamu punya guru di Palembang? Tanya sama guru kamu di Palembang. Kalau guru kamu ngomong semalam tu, semalam awal Rejab, melok ibai. Nak ngatok ke di mana pun, nak besok, nak Kamis, nak Jumat satu kejap, talaklah. Dia di sana, kita di sini. Ya, dari segi hukum pemerintah baik, alhamdulillah dapat keluarkan jadual solat. Keluar sudah beberapa hari sebelum tanggal 1 Rejab. Ketika datang hari ini 1 Rejab, kita yakini 1 Rejab memang. Kemudian kalau kami pribadi ikhwan rahimakumullah, kami sering berpatokan dengan kalender cetakan Menara Kudus. Itu termasuk wasiat guru kita Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Syahab Said Muhammad Alawiyah. Kalau yang tidak pegang kalender tentang tata kalender Islam, Menara Kudus kata beliau, akurat, mantap, madbut. Bahkan gerhana 11 bulan lagi kejadiannya, pacak dikabarkannya, subhanallah tepat waktunya. Nah, kita dengar kemarin itu dari kalender, dari jadwal solat, bahwasanya kebut tanggal 1 Rejab. Ya, kalau memang ternyata ada perubahan, tentu Depak itu akan mengumumkan. Ya, akan mengumumkan, pemerintah kita akan mengumumkan. Kan tak kata, jangan gara-gara sikok majlis ngumum ke majlisnya di Jawa sana, kamu repot di sini. Mana kamu mondok? Kamu belajar di majlis ini? Ya, bingung kadang-kadang kita. Berdebat di grup. Oh ini mau sampai dia ngomong, jadi mau puasa kita batal ke? Ada sikok pokok. Tadi bahasa yang dengar. Ya, sikok ustazah ngomong tak boleh, batal ke puasa kita? Ya Allah. Emang haram apa nak dibatal ke? Kalau 1 Rejab ini salah, misalnya baik, ternyata besok apa haram kita lanjut ke puasa? Tidak haram ikhwan. Lain kalau hari ini diharamkan. Tidak haram, kok bisanya nak dibatalkan? Aneh bin ajaib. Ya. Kalaupun kita tadi salah niat misalnya baik, kita masih teruskan, tidak jadi masalah. Kalau memang kita yakin ini yang ternyata besok. Kalau masih ragu-ragu terus kebayang apa nak kita bingung. Hilangkan keraguan, yakinkan. Balik lagi ikhwan rahimakumullah, di mana bumi itu bijak, di situ kita junjung. Kamu ada di Palembang, tanya sama ustaz di Palembang, tanya sama ustazah Palembang. Jangan menanya sama melok kiblat, maaf ya, ke Hadramut hari ini. Hadramut tanggal 1 misalnya be, Mekah tanggal belum tanggal 1. Bingung kamu mana melok mana? Tak usah melok pening, sana lah kita di sini. Ya, misalnya di Hadramut sendiri dikatakan besok tanggal 1. Kita di Palembang tanggal 1 hari, ya kita di sini. Kalau kamu nak melok yang di Jawa tadi misalnya, ya meloklah juga jam solat sana Zuhur jam 12.10 dia. Mayanglah jam 12.10. Asalnya jam 3:05, semayanglah jam 3:05. Ngapa tak melok semayang cara dia juga? Ya.
Jadi kita ikuti. Kalau memang ada kesalahan, tentu akan diumumkan oleh pemerintah kita Palembang. Depak Sumsel akan mengumumkan. Guru-guru kita akan ngejuk tahu semalam itu salah, belum tanggal 1. Jadi pintar-pintar lah ikhwan. Sering kejadian macam ni. Kadang-kadang bingung kita, ya. Kamu punya guru di Palembang ini meloklah cara guru kita yang di Palembang. Ya, jangan kita noleh sana ada ustaz dari Mesir sana menyebutkan lebaran tanggal beda kita. Bingung apa nak bingung? Ya, sana sini. Ya, kita ni bukan macam kalau misalnya Palembang Banyuasin, nah berselisih, bingung kita ngapa baca berselisih Palembang Banyuasin bertetangga dekat. Tapi kalau sudah pindah pulau, boleh jadi hilal itu berbeda, boleh saja terjadi pindah pulau. Kita sama Jawa Timur boleh jadi beda, kita sama-sama Jawa Barat pun boleh jadi berbeda, kita sama Padang boleh jadi berbeda, matlaknya beda, jauh negeri ini luas. Tapi kalau seketan itu bolehlah kita nak bingungkan. Jadi jangan gegabah ikhwan, ya. Apalagi yang nyebutkan maaf, kadang-kadang kita sayangkan ikhwani yang nyebutkan ngumumkan tadi ustaz yang Masya Allah atau ustaz yang ngetop, ya ustaz yang ngetop atau ustaz ngetop dia tadi itu, langsung kita bingungan mak mana ini ustaz pulan, ustazah pulan ngatakan saya ini belum wajib. Apa bingung ikhwan, la ilaha illallah. Kamu giliran semayang mati jenazah minta solat ke ustaz Palembang, ya kalau kamu tahlil minta doa ke ustaz Palembang, tidak ngundang ustaz Sano. Nah urusan apapun baliklah kepada yang di sini. Kecuali kalau saya mau, kami tidak tahu kalau ngangkat tangan. Afwan, ini bukan kecemburuan. Bukan, wallahi ikhwan. Ini jangan salah kamu. Rugi jam macam itu. Kita belajar sama guru, kalian menentukan satu perkara, ngembek dari pendapat wong lain, itulah kesalahan namanya. Ya jangan. Kalau memang kita bingung, tanyain sama guru kita. Apa yang guru kita peloi. Insya Allah guru kita tidak salah. Jadi ya bingung gitu, ngapa macam itu. Apalagi ngomong tadi itu, kalau saya ini ternyata belum, artinya saya ini tanggal 30 Jumadil Akhir yang puasa wajib dibatalkan. Dari mana? Dibatalkan wajib itu dari mana hukumnya? Emang haram puasa tanggal 30 Jumadil Akhir? Tidak, teruskan. Apalagi yang model maaf, dia tadi itu mengkodok, gabung ke niat kodok misalnya. Nah, jangan dibatal ke, mana boleh dibatal ke? Puasa kodok itu wajib, tak boleh dibatalkan. Hakada. Jadi pintar-pintarlah. Ya, jadilah orang yang bijak, yang pintar, jangan sampai salah. Sudah sering kejadian macam ini. Ya, kaget ni 10 Syaban lah, repot lagi kita, ribut lagi. Puasa lah, ribut lagi. Lebaran ribut lah lagi. Tenang-tenang baik ikhwan. Mantap-mantap ya, dengar apa uji guru kita. Bukan uji guru dia, uji guru kita, uji ulama kita yang ada di daerah kita. Itu yang kita pegang. Insyaallah. Taib. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana fil fidarain amin. Masih kita dalam bab membahas tentang bab tahrimul ihtigar muslim. Bab tahrim ihtigar muslim wa sukhriyati minhum. Bab diharamkan kita merendahkan, meremehkan seorang muslim atau sombong terhadap mereka. Kemarin ayat-ayatnya sudah kita bacakan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana fil darain amin. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabil Al-Adhkar, wa ammal ahadithus sahihah fi hadzal bab fa akthar min an tuhsar. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang pembahasan dalam bab ini sangatlah banyak, tak terhitung jumlahnya. Wa ijma'ul ummah mun'aqidatun 'ala tahrimi dzalik wallahu a'lam. Dan ulama sepakat bahwasanya merendahkan, menghinakan seorang muslim haram hukumnya. Sombong terhadap seorang muslim haram hukumnya. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan seorang muslim. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun maaf, ya ini nasihat buat diri saya dan kita, karena orang itu ahli maksiat pun kita tidak boleh merendahkan dia. Ya cukuplah dia sudah rendah di hadapan Allah. Boleh jadi hari ini kita jenguk dia bermaksiat, besok dia taubat, taubatan nasuha. Semalam berapa banyak orang yang taubat kepada Allah. Mungkin kemarin kita jenguk dia sehari sebelum duduk bareng kita berzikir, nangis di hadapan Allah, dia bermaksiat, kita tidak bermaksiat, lalu kita ngasuh diri kita lebih. Ketika kita lewat, kita tidak selamani dia, anggap dia tadi itu kotor, mungkin na'udzubillah min dzalik. Kau ini yang kotor di mata Allah.
Lalu semalam dia tahu Allah bukakan pintu rahmah, pintu maghfirah, dan dia yakin diijabah doanya. Doanya dia minta, ya Allah ampuni aku. Bukan minta macam-macam. Yang pertama, ya Allah ampuni aku atas segala dosaku, berikan aku rahmatmu, meninggalkan aku husnul khatimah. Allah ijabah kita, wallahu alam diijabah atau tidak. Maka jangan merendahkan seseorang. Kalau kita membenci perbuatan maksiat, wajib hukumnya. Tapi merendahkan orang itu jangan. Boleh jadi dalam satu kelebatan hati manusia itu berubah. Yang tadinya bermaksiat muncul rasa takut kepada Allah. Apalagi hitungan hari, apalagi hitungan seminggu, apalagi hitungan setahun. Tahun lalu kita lihat dia bermaksiat, tahun ini masih kita nyangkut di maksiat. Alangkah kejamnya. Jangan ke setahun, jangan ke sebulan, jangan ke seminggu, sehari, sejam pun boleh jadi manusia akan berubah di hadapan Allah. Barusan kita lihat dia bermaksiat, boleh jadi sejam kemudian, dalam hitungan sejam dia dapat bermacam-macam kejadian. Allah bisa berikan satu proses yang singkat dia untuk taubat. Boleh jadi ikhwan rahimani rahimakumullah. Allah bisa melakukan apa yang Allah kehendaki. Baik, satu hadis jamil, sebuah hadis yang isinya lengkap, dipilih dari sekian banyak hadis oleh Imam Nawawi. Rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, riwayatkan hadis ini hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata baginda Rasulullah, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabghi ba'dukum ala ba'd wa kunu ibadallah ikhwana. Al muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna thalatha marrat. Bihasbi imri'in minas syarrin ay yahqira akha muslim. Kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Qultu ma'adhamu nafa' hadzal hadis wa akthar fawaiduhu liman tadabburhu. Berkata Imam Nawawi, wallah, kata beliau, sungguh alangkah agung dan hebatnya ini hadis, dan begitu besar manfaatnya dan begitu besar faedahnya bagi orang yang mau merenungi hadis ini, meresapi hadis ini. Dari hadis ini ikhwan, ulama bisa membuat sampai berjilid-jilid kitab, karena di dalam membahas banyak hal-hal yang luas kalau kita mau membahasnya. Rasulullah SAW pertama mengatakan nasihat untuk kita galau-galau, ayyuhal ummahat, akhwat, habaib, hadirin, ikhwani rahimani rahimakumullah. Penyakit yang paling mengerikan daripada penyakit hati manusia, pertama disebut Nabi, la tahasadu, jangan saling hasud, jangan saling dengki. Penyakit maksiat pertama yang dilakukan oleh Bani Adam, dari anak keturunan Adam, maksiat yang pertama yang dilakukan oleh anak Nabi Allah Adam adalah hasud, rasa iri, rasa dengki, lihat ada orang diinjak Allah kelebihan daripada dia. Na'udzubillah min dzalik. Wallah ikhwan, wong hasud itu di mata Allah tak beda dengan syaitan, tak beda dengan iblis. Allah nyuruh kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk banyak, dalam banyak hal, di antaranya ketika kita nak baca Quran. Maaf, jangan duduk di teras selagi musuh masuk ke dalam. Kalau dalam nak penuh baru duduk di teras. Paling gesek, mungkin saling gesek dikit biar baca masuk. Kamu boleh maju dikit. Ya, maju ke depan. Gesek terus. La ilaha illallah. Allah mengatakan contoh dalam Al-Quran, wa idza quri'a al-Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan jikalau kalian membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Rabbi ini a'udzubika min hamazati syayatin, a'udzubika rabbi ay yahdurun. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ikhwani, ya Rabb, mudah-mudahan kami yang nyampe ke dan kita semua yang hadir mendengarkan diselamatkan Allah dari penyakit ini. Mengerikan ikhwan, penyakit hasud ini mengerikan. Rasulullah sampai mengatakan, iyyaka hati-hati, kata Nabi. Iyyaka wal hasada, fa innahu ya'kul hasanat kama ta'kulun nar hatab. Hati-hati kamu dengan penyakit hasud, karena penyakit hasud itu memakan kebaikan tapi tidak terasa. Seperti apa diumpamakan? Api yang memakan kayu bakar. Api beda kalau makan kertas. Kalau kertas diuntar kertas sep habis. Tapi kalau kayu bakar perlahan-lahan dia habis sampai ujung jadi arang. Tak berasa.
Iya kawal hasad, hati-hati kalau ada penyakit hasud. Wong hasud itu ikhwan, apapun yang saya dapatkan, antum dapatkan itu dari Allah, pemberian Allah. Ketika ada orang yang tak senang, berarti seakan-akan dia tak senang dengan peraturan Allah, dia tak senang dengan cara bagian Allah yang membagi. Seakan-akan dia ngomong, Allah kau tu salah membagi itu, tak pantas si fulan tunjuk macam itu, aku yang lebih pantas. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwan rahimakumullah, di dalam surah Al-Falaq, Al-Alaq, qul a'udzu birabbil falaq, maaf, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Perhatikan ini ayat ikhwan. Kalau kita belajar kitab tafsir, ya belajar yang cantik tu kitab-kitab kecil dulu, juz amma, tafsir Yasin, tafsir surah Tabarok, surah-surah yang pendek. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang memiliki waktu malam, yang menciptakan malam yang gelap gulita. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari segala keburukan kejahatan makhluk Allah. Ini umum, masuk galau segala bentuk kejahatan keburukan itu, masuk galau gangguan apapun yang dilakukan oleh manusia atau binatang atau apapun jin kepada kita, kita berlindung kepada Allah. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, daripada keburukan malam di saat gelap gulita. Memang kebanyakan dari zaman dulu sampai sekarang pun masih banyak, walaupun zaman dulu mungkin lebih banyak karena gelap itu lebih memancing orang untuk berbuat keburukan. Saat gelap gulita orang bermaksiat, saat gelap gulita orang maling, walaupun sekarang kita dapat orang maling siang hari banyak, cuma kebanyakan malam hari. Nak bermaksiat kebanyakan malam hari. Ya, kita saksikan nak memutuskan satu hukum di negeri ini pun malam hari. Orang kita hidup, tahu besok naik minyak. Ya, dah tahu kapan diputuskan, tahu sudah di voting malam hari. Aneh juga. Ya, malam itu buruk kebanyakan. Ya, kecuali indah ahlillah, kecuali mereka orang-orang yang dekat sama Allah memang mencari malam untuk taat. Tapi sebagian makhluk Allah melakukan keburukan di malam hari. Wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Nah, dari keburukan yang terjadi di malam hari, dari keburukan seluruh makhluk Allah, ada dua keburukan yang dikeluarkan, disebutkan secara khusus. Ada 1.001 kejahatan yang dilakukan oleh makhluk Allah ini, ikhwan. Dalam surat ini Allah keluarkan dua yang paling buruk, disebutkan khusus oleh Allah. Min syarri nafatsati fil 'uqad, daripada kejahatan dukun, tukang teluh yang suka mengganggu dengan sihir-sihirnya. Nafas, nyembuh ke patung, apa ujung santet segala macam itu. Berlindung kita kepada Allah dari keburukan itu. Min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Padahal Allah sudah menyebutkan secara umum, tapi ini disebutkan, dikeluarkan, dikhususkan karena saking jahat, saking buruknya. Karena hasad ini, na'udzubillah min dzalik, memakan kebaikan kita. Bahkan hasad itu bisa menimbulkan bermacam penyakit-penyakit hati yang lain. Ketika hasad muncul, mulai tidak ada senang dengan orang dapat nikmat, mulai ada suudzon, mulai ada kebencian, mulai ada dendam dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Allah salimna wa salimna ya Rabb. Min syarri hasidin idza hasad. Kalau sudah hasad, itu yang terjadi pada anak Nabi Allah Adam alaihissalam. Antara Labil dengan Gobil, ketika Allah pasangkan kawin silang, yang belagak sama yang buruk, yang cantik sama yang tidak belagak. Yang gaya belagak ni tak nerima. Ngapa aku belagak dikawinkan sama yang buruk rupa? Sepantasnya aku ni sepantasnya belagak sama belagak, buruk sama buruk. Dia lupa yang ngatur itu Allah. Nah, orang kalau banyak hasud ini di antara ikhwan, ya, karena kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Wong hasud itu, hasud adalah suatu keinginan dari seorang, ketidaksukaan seorang atas nikmat yang didapatkan oleh saudaranya, dan dia berharap nikmat yang ada pada saudaranya tadi itu dihilangkan Allah, atau dicabut Allah, atau dipindahkan. Dan wong hasud itu ikhwan, kadang-kadang dia tidak berharap nikmat orang itu pindah ke dia, tidak. Pokoknya pindah ke dari si fulan itu. Nak pindah ke orang lain dia lega, senang dia. Kalau tengok si fulan itu jaya, tahu bangkrut, senang dia. Tahu dapat keburukan, senang dia. Walaupun tidak kejayaan dia balik ke dia, tidak. Kekayaan orang itu balik ke dia, tidak. Langganan orang itu balik ke dia, tidak. Yang penting orang itu hilang langganannya. Senang dia. Walaupun pindah langganannya kepada orang lain, bukan ke dia, senang dia. Na'udzubillah. Ini hasud mengerikan, ikhwan. Nah, bibit hasud itu kadang-kadang ada tersembunyi di hati kita, ikhwan. Kita tidak tahu. Ya, kadang-kadang hasud itu, bibit itu ada terpendam. Sama-sama kita yang duduk ini kadang-kadang mungkin ada.
Secara zahir tak katik nampak. Kalau orang nanya inti ni ada hasud sama, astagfirullahaladzim, amat dia kau nak hasud sama orang bagian masing-masing, apa nak hasud kita? Orang bagian masing-masing apa nak hasud? Cantik omong ni. Tapi misalnya contoh ikhwan rahimakumullah, kita sama-sama pedagang, alafu ambil contoh pedagang. Wallah hasud ini hatta ulama menimpa pada mereka, ustaz-ustaz menimpa pada mereka, apalagi yang urusan dunia. Hasud ini ikhwan ketika misalnya baik dua orang pedagang tadi tu, ketika toko si A tadi dak pula laris, toko si B laris. Tengok ada orang ngomong saya macam tadi, ente ngapa ente, ada orang ngomong ente hasud orang sebelah aku, astagfirullahaladzim, ada nak hasud. Rezeki masing-masing sudah Allah lah ngatur. Cantik omongan ini. Nah, ente tanya diri ente, ada tak bibit hasud tu? Pertama, apakah kau gembira dengan kegembiraan saudaramu? Kalau kita nyengok kawan laris, tambah banyak pedagang orang belanja sama dia, tidak melok senang, hati-hati, itu sudah ada bibit hasud. Akan nampak muncul lagi ikhwan ketika misalnya baik pas ada kejadian insiden sikok langganan marah-marah sama pedagang sebelah kita ni. Ngapa? Salah nganjuk barang. Pas kita nyengok ada kasus ini sampai orang itu tak jadi belanja, lapang dah ada kita dengar berita itu. Wallah inti hasud. Inti hasud. Kenapa? Ketika dia dapat musibah inti senang. Ketika dia dapat nikmat inti tak senang. Walaupun tidak, bukan tak senang lebih atau inti benci, tidak. Tidak ikut gembira, itu sudah ada bibit hasud pada diri kita ikhwan. Itu sudah ada bibit hasud pada diri kita. Dan kadang-kadang mungkin di kalangan asatis, di kalangan ustaz-ustaz misalnya kadang-kadang orang itu tidak bisa menampakkan ketawaduan, keikhlasan melihat keadaan orang yang lain bisa maju. Misal kadang-kadang nampak tidak hasud dalam hati kata dia sampai menghalang, kamu tak usah belajar sama si anu, tak usahlah, dia tu baru dakwah, salah-salah masih ngajari orang. Tidak ngomong macam itu dia. Ketika orang itu berdakwah, ada budak baru pondok, keluaran dari pondok, buka majlis, subhanallah kami, sementara majlis dia itulah, bahkan berkurang lagi ada yang hadir. Nah, yang lebih lagi membuat cobaan diri dia ketika dia saksikan wong yang tadinya ramai sekali duduk sama dia wong 70, tahu-tahu susut tinggal wong 30. Kemana lagi? Pindah ke ustaz fulan. Mampukah seorang ustaz, seorang dai itu lapang dada nerima, lalu senyum menghadapan Allah, ya Allah kau sudah ngatur segalanya Allah. Bahkan dia langsung menembak dirinya, aku ni mungkin kurang ikhlas dalam berdakwah, mungkin aku ni kurang ikhlas dalam berdakwah, sehingga Allah amanat untuk nyampe ilmu dipindahkan kepada orang lain. Sekarang kadang-kadang ikhwan ketika itu maju, budak tadi maju, Masya Allah, memang budak ini pantangan anak dia atau adik kelas dia dulu mondok. Lalu ada orang datang di kampung sana, datang ngomong sama dia, Ustaz Suki, antum kenal tak sama Ustaz Sirajuddin itu? Katanya mondok di tempat antum juga dulu. Oh yo, adik kelas sana dulu. Dengan senang anak nyampak ke adik kelas sana dulu, sempat belajar juga waktu di pondok sama kami. Masya Allah. Itu ada bibit hasud ngomong macam itu tuh. Kalau tidak ada bibit hasud di hati dia, oh Masya Allah itu sama-sama mondok sama kami, Masya Allah belajarnya pakam. Kalau kamu nak belajar tak apa-apa, bagus itu Ustaz. Didorongnya, dipujinya. Nah ini kadang-kadang tak banyak orang sanggup seperti itu. Kebanyakan kadang-kadang nyampak ke, katanya satu kelas dulu sama antum, sempat sekelas, tapi akhirnya anak lebih pucuk dari dia. Ada baik nak ditinggi ke diri dia tadi. Dulu tuh waktu mondok tuh ya Alhamdulillah sempat juga belajar berapa kali sama anak, berapa kali diingkat, sempat juga belajar sama anak. Oh itu adik kelas anak sudah nak kelar mondok dia baru masuk. Jadi mana cara biar orang ni punya image rendah kepada dia, tak baca ikhwan. Hati manusia cinta tu Allah yang ngatur. Wong demen sama si tu Allah yang ngatur. Jangan ke kau berbuat seperti itu, kau bukalah keburukan dia, wong bakal lebih cinta malah sama dia. Tidak bisa, Allah yang ngatur. Nah, alangkah indahnya ada kesenangan pada diri kita, kegembiraan pada diri kita ketika orang lain dapat nikmat. Nah, hati-hati kalau kamu lihat ada seorang di kampung kita, di lingkungan kita, orang itu punya penyakit hasud, jangan jadi ke pemimpin. Hancur kita galak dibawa dia. Dibawanya dalam pimpinan dia kita akan binasa. Al-hasud la yasud. Orang yang punya penyakit hasud jangan dijadikan pemimpin. Na'udzubillah. Nah, kita juga ikhwan ummahat hubabat, terutama kami sampai ke kita galau-galau, kalau dapat nikmat tu boleh tahadutsan nikmat. Cuma jangan perlu berambok. Di kulli dzi nikmatin mahsud. Setiap mempunyai nikmat tu ada yang hasud. Jadi kita boleh nak senang-senang nak menikmati rezeki, nak nikmati suatu kenikmatan yang Allah titipkan, cuma jangan pula berambok. Ya, berambok. Oh, cerita sambung, oh, Alhamdulillah kami lah dibeli ke laki kami nak HP baru. Lemak HP baru ni. Uji lagi kami kaget kalau ustaz nak ganti yang lebih belagak lagi. Oh, tak usah bercerita.
Tak usah bercerita makin ngomong pula uji laki kami kaget kalau usan nak beli yang baru yang lebih belagak lagi. Nikmat yang kau dapat, kau tak usah kau ambak, kau tak usah kau ceritakan. Nikmat-nikmat, hatta nikmat yang sifatnya ukhrawi, ikhwan. Kita baca ini baca itu dalam urusan akhirat, jangan sembarang orang kita bercerita, kerana hasud ini mengerikan. La ilaha illallah. Ada cerita orang hasud, ikhwan. Ini cerita mancing iwak. Ada sikap orang untal ke umpan, mancing. Orang ni lurus polos, mancing, baru dengar jejet tarik dapat iwak, masya-Allah. Sebelah situ ada dua beranak lagi mancing, ambil dua lokasi. Mancing lagi dapat lagi. Yang hamba Allah dua ikon dah dapat. Uji bapaknya, mak mana dia baca dapat terus, kita dah dapat. Tak tahu pak. Dengar lagi, dapat lagi. Baru duduk beberapa puluh menit balik, ngawak kaset penuh. Kalau ada bacuan tu pak. Kalau ada bacuan. Dah kacik-kacik bacuan bapaknya. Sudah kita balik juga, sudah sore ni. Besok kita datang lebih pagi, kau copi tempat dia tu. Orang hasud. Kau copi tempat dia tu. Jadi kita pagi-pagi, dia biasa datang kita lebih pagi lagi. Datang lebih pagi dua hamba Allah ni. Ngecup di tempat tadi, rimbeknya oleh anaknya tempat orang tadi tu. Bapaknya sebelah sini, orang tadi tu nak pas datang tengok, tempat aku tempat dia sudahlah, kalau kulihal mancing tempat dia. Untal ke umpan, sujud dapat. Yang hamba Allah tak dapat. Tidak dapat dia. Tak dapat lagi. Bang apa macam ini? Yang ini tu ngatur rezeki tu Allah. Tambah kau hasud, Allah tambah benci sama kau. Dapat lagi. Pak, kamu baca macam itu, iwak melok dia. Ya sudah ketebaknya. Kau mantap dari situ, aku balik lagi ke sana besok. Besok datang pagi-pagi, ikhwan. Sini anak yang mancing sini, yang bapaknya di situ. Yang orang tadi datangnya kat tempat ada di sini, sudah mancing sini, subhanallah. Allah qasimur rezeki, Allah yang bagi rezeki. Untal ke umpan dapat. Sampai ngamuk orang ini. Apa pacak dapat terus? Kita lah sudah pindah tempat, sudah dapat juga. Tak sadar dari rezeki. Akhirnya mana cara, ikhwan? Dicupnya tiga-tiga tempat itu. Tempat ini embeknya, tempatnya ini taruhnya barang. Dia orang tak pacak mancing. Sementara tempat lain ada orang lagi mancing kalau. Orang tadi pas datang tengok, oh ya Allah, tak sempat lagi. Ada barang orang. Duduk dia dengar lagi ada orang sedang mancing di sana. Ada orang sedang mancing di sini. Dengar lagi telefon orang angkat. Bininya ngomong, baliklah kau tuna, aduh ini. Kaki lu tanggung aku mancing. Sudahlah, baliklah lu cepatlah. Sudah hanya pas dia balik, tengok dapat iwak tanggung. Tengok hamba Allah duduk, nampaklah kau je. Yang sikok lagi, lecek itu pula. Dapat dia berikut, tengok kawan dia duduk nganggur, nampaklah kau. Ya no, subhanallah, tak pakai mancing lagi hari ni. Yang dua ni tak dapat apa-apa ya. Hasud. Orang hasud sampai macam itu, jahat. Ya na'udzubillah min dzalik. Kadang nyebar ke fitnah, kadang-kadang macam-macam. Ya, sampailah kadang-kadang terucap hasud itu. Ketika dengar kawan sebelah tu dapat musibah, jagalah kau. Galak kena sombong. Padahal orang tu tidak sombong. Cuma hatinya hasud. Na'udzubillah min dzalik. Masyisyang. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai ada sifat hasud. Nah, anak-anak kita lindungi jangan sampai mereka saling hasud. Berbuat adillah kepada anak, ikhwan. Ya. Kalau kita tidak bersikap adil kepada anak-anak kita, kepada mantu-mantu kita, kepada besan-besan kita, maka akan muncul rasa hasud, rasa dengki. Jangan sampai tumbuh rasa hasud pada anak-anak kita. Datang seorang kepada Rasulullah SAW. Orang ini membawa seorang anaknya, sementara dia punya anak banyak. Datang kepada Rasulullah untuk menjadikan Rasulullah sebagai saksi kalau dia nak menghibahkan satu kebun kurma yang cantik punya dia. Datang dia menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, aku datang bersama ini anakku, aku akan menghibahkan sebuah kebun kurma yang aku miliki di situ, yang mungkin engkau tahu ya Rasulullah itu tentang kebun aku itu, kepada anakku ini, dan aku berharap engkau menjadi saksi bahwa aku telah menghibahkan ini. Rasulullah tahu, kau kan punya anak bukan si kau inilah. Ya Rasulullah, ada berapa kau anakku. Yang lain kau tunjuk tak? Tidak ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ittaqillah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kau kepada Allah dan berbuat adillah kau kepada anak-anak kau. Ngapa akan muncul rasa hasud? Ngapa abada adil? Ngapa Bang Josi Fulan tu baik? Ngapa kami idah? Ya, selagi kita masih terjaga hidup, adem masih. Tapi ketika kita sudah meninggal, a'udzubillah, perang bisa terjadi. Na'udzubillah, hasud itu bisa menggelapkan mata, ya kawan. Ya, wong tak ingat lagi sanak keluarga dulu kalau sudah muncul penyakit hasud mengerikan. Banyak cerita tentang rasa hasud ini. Wallahu a'lam. Tayyib, wala tanajashu, jangan kamu saling mengintai. Saling mengintai, saling mata-matai, ningoi wong usfuduli, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, oh yo si di kau dewe. Bagus kau tu, si tak usah ngurusi orang lah. Orang lain kadang-kadang sampai nyari himpu.
dapat kabar di kampung sebelah sana kejadian ini, tak tahu dia ni, langsung nelpon ni kawannya. Benar dia apa kejadian itu? Katong setiap sore dia galak lewat situ. Jam berapa biasa lewat? Tahannya jam berapa biasa lewat? Tak tahu juga, katong 4:30. Tahan ngancap 4:30 nyogok di situ. Tajasyasu mencari info, mencari kejelasan. Kalau urusan itu berhubungan dengan pribadi dia, tabayun itu namanya. Tapi ini tak ada urusan sama dia. Ini namanya tajassus, mencari-cari tahu. Haram hukumnya, mengintai haram kecuali kalau orang itu memang petugasnya. Misal dia sebagai RT RW, yang punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, dia perlu untuk mencari tahu. Jangan sampai terjadi keburukan, dia harus mencegah. Tapi kalau kita biasa-biasa kata urusan, tak boleh, hukumnya haram. Dan kita ingat cerita pada diri Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab, Masya Allah, seorang pemimpin yang adil, yang luar biasa. Asyidda al-kuffar, luar biasa. Di zaman beliau menjadi khalifah, beliau Masya Allah malam hari tak tidur. Beliau keliling memantau keadaan kampung, keadaan negeri dengan menyamar karena menutup diri sehingga orang tak tahu. Suatu hari beliau jalan, ketika beliau jalan mendengar suatu pembicaraan di dalam antara seorang laki-laki dengan temannya, berbicara tentang minuman khamar. Terdengar tak sekali lewat, akhirnya Sayyidina Umar stop. Didengarkannya oleh Sayyidina Umar. Jelasnya ini bicara tentang minuman khamar. Maka Sayyidina Umar langsung ngelabrak pintu masuk ke dalam. Terus Umar nyengok, ternyata dunia barang bukti. Apa istilahnya? Tangkap apa? Tangkap basah, itu istilah lama itu. Ya, pokoknya istilah itu lah, KPK biasa. Ya. Ketahuan tangkap. Orang itu ngomong, saya ngomong, langsung ditegur sama, ini haram, bla bla bla, kamu bakal kutuntut, kan saya, akan diadili. Orang itu Masya Allah tenang dia. Ya, saya ngomong dia. Kami ngaku salah, tapi kesalahan kami cuma satu. Kau punya 2 kesalahan. Subhanallah, balik dia segang. Apa kesalahan aku, Sayyidina Umar? Pertama, kau memata-matai kami. Kau tajassus terhadap kami. Allah mengharamkan itu, Umar. Terdiam Sayyidina Umar. Yang kedua, kau masuk rumah kami tanpa salam, tanpa izin. Siapa mengizinkan kau masuk? Terdiam Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar minta maaf, dan mereka pun taubat saat itu juga, minta maaf sama khalifah untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Jadi tajassus tak boleh. Ya, kalau samping ngintip dari jendela, ya, apalagi lewat CCTV itu bahaya juga. CCTV itu ikhwan, sisip kita masuk kepada tajassus juga. Ya, CCTV itu memang ada manfaat. Cuma kalau jadi gawean kita mantau jigaan wong, ya, ente jadi tak nikmat hidup. Ente punya toko biasa duduk di toko, sekarang masang CCTV bisa ngontol di rumah kan. Keren zaman sekarang CCTV itu. Kalau pasang 16 toko kita di sini banyak ngecek. Akhirnya gawe kita ngecek terus. Nyengok si John duduk ke depan lipat baju, nak ngapa pula ngelipat baju situ. Nyengok si Udin balik ke belakang marah ilaci, nak ngapa pula marah ilaci tu. Jadi dah hidup tenang kita malah. Subhanallah, tidak tenang hidup kita. Pas si Udin tadi nunduk. Pas nunduk, laci dia tadi tu ngawak cak kertas. Nyampak nunduk. Nah, kau. Apa dia pula nyampak tu. Dengan lagi ngembek masuk kantong. Nah, kau. Tambah jadi ini. Padahal si Udin tadi tu, ya, kertas-kertas punya dia. Ya, mungkin dia dah nitip doa syifa. Nak ke majlis sorry. Nyampak kertas. Langsung kita tajassus juga itu. Na'udzubillah min dzalik. Mata-mata itu tak boleh. Kecuali kalau memang kita petugas yang ditugaskan. Baik itu dalam lingkungan misalnya, ya lingkungan RT, orang jago malam, itu tajassus wajar. Kalau memang dia disuruh memantau, atau seorang polisi, seorang memang sedang ditugasi untuk mengintai bandit atau apalah itu, termasuklah yang memang dijui tugas seperti itu boleh. Tidak termasuk tajassus, tapi itu namanya mencari tahu, tabayun semestinya. Wala tabaghadu, dan jangan saling benci. Jangan saling benci. Na'udzubillah. Orang Palembang lah ikhwan ni. Kata orang Palembang tu sudahlah. Yang besar kecil ke, yang kecil buang. Kurang lebih lah. Lemak corong dulu kan. Sudahlah, ketika anak yang datang, mi itu nabi sudahlah, kurang lebih lah sama unduh. Masih keluarga kita dewe, bukan orang lain. Sudahlah, kurang lebih lah. Tapi mi dak usah tapi sudahlah. Tak ditanam punya kebencian. Kadang-kadang naudzubillah wallahi mengerikan, kita kadang-kadang nanam ke kebencian kepada anak kita. Anak kita kata urusan padahal. Kadang-kadang kita sudah nanam ke anak kita. Kamu perhatikan kalau keluarga si fulan sama keluarga si fulan ngundang kamu, jangan pergi kamu. Padahal ini masalah kita sama dia. Anak kita lah kita didik untuk bermusuhan juga. Kita lah tanam ke kebencian itu.
Subhanallah. Kalau dia nak minta tolong, kamu cacat dah tahu kamu jangan minta tolong sama dia. Jadi gotong royong itu sudah nak diwariskannya kepada anaknya. Na'udzubillah. Tabaghadu, jangan kamu saling benci. Wala tadabaru, sama. Jangan kamu saling membelakangi atau saling bertolak belakang, saling bermusuhan lah, maknanya sama. Wala baghi ba'dukum wala yabghi ba'dukum, jangan saling menipu atau merugikan orang lain dengan tipuan. Jangan kamu merugikan atau menipu orang lain sesama zaman. Maknanya kita dah galak ditipu, dah galak dirugikan, jangan kita merugikan atau menipu orang lain. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara, muslim akhul muslim. Balik cerita hasud, balik cerita benci dari ikhwan. Kita lihat anggota tubuh kita ni cantik, subhanallah. Anggota tubuh kita ni, kalau kita lihat antara kanan sama kiri ni, kanan ini paling banyak dapat nikmat, kiri dapat yang buruk-buruk. Tapi pernah tak kiri ni hasud sama yang kanan? Wallah tak pernah. Bahkan dia selalu berusaha nyenang kasih kanan ini. Nerima duit, kanan apa kiri? Kanan. Salaman, kanan. Nerima hadiah, kanan. Semuanya pakai kanan. Yang ini makan, kanan. Yang pernah nyentuh kuih lemak tu, kiri pernah tak nyentuh? Wallahi ikhwan, nyiksa sisa makanan ni pegang siap lagi. Kiri ni mana pernah megang ketan, lapis atau apa, tak pernah. Yang megang kanan ni terus, kiri ni cuma kapan kiri megang? Wallah sisanya kaget. Dia tukang mersihkannya. Tapi pernah tak kiri ni hasud? Enggak. Ketika kanan ini capek ikhwan ni, tak sengaja peletak tangan kita, tak sengaja senggol buang sakit. Wallah ni kiri spontan langsung mijit kiri langsung mijit tak sengaja kita terpletok tangan langsung. Subhanallah. Pijit ni nyolong kiri. Ketika kanan ni ngawak barang keberatan, kiri ni awang langsung. Tidak ada hasud. Bahkan kadang-kadang kita pegel sini, kiri ni tak sampai berusaha dia ke belakang mijit padahal dia dapat yang buruk terus. Dalam syariat bahkan disunahkan kita menggunakan hal yang buruk dengan tangan kiri. Istinja, cebok, buang sampah, megang sampah, buang ingus, buang apa kotoran, kiri. Yang bagus-bagus kanan. Segala kenikmatan kanan. Megang duit, megang HP, segala macam. Yang kanan ni nikmat kalau. Megang makanan mewah segala macam, masuk ke mulut tu kanan kalau. Tapi kiri bagian-bagian ampas, tapi tak pernah kiri hasud sama yang kanan. Ketika kanan ngasuh sakit, ujian kiri langsung. Kaki kita lihat, jalan kemana-mana. Ketika kita capek, kiri ni berjalan. Dua hamba Allah ni langsung berebut mijit ni. Padahal dia boleh jadi orang ni yang dapat nikmat. Jalan kemana-mana capek ke kaki kiri, kaki tangan kena sakit capek, kaki kanan langsung mijit hakata keadaan kita. Kepala mata ni cuma nyingok tapi ketika kepala pusing langsung kerja sama dia. Hakata Rasulullah mengatakan Muslim itu seperti jasad seperti satu jasad. Ketika satu bagian tubuh itu merasa kesakit, yang lain melok rasa sakit. Da'atu hasud, da'atu dengki. Itu yang Allah berikan kepada Muslim. Akhul Muslim, kunu ibadallah ikhwanan. Al-Muslim akhul Muslim. La yadlimuhu, jangan dia saling mendolimi, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan mengambil haknya, dengan mengurangi haknya, dengan melambatkan haknya dan seterusnya. Wala yahdhuluhu, jangan hianati, jangan tipu. Wala yahgirhu, jangan kau hinakan atau rendahkan. Lalu Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini kata Rasulullah. Yang kita lakukan ini nih, hadir majlis, pergi solat, zikir, berjamaah, segala macam ini surah. Yang mudah-mudahan surah ini itulah yang dilihat oleh Allah buat kita, seperti bagaimana Allah melihat batin kita. Tapi hakikat Allah melihat batin. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini kata Rasulullah. Di hati manusia. Kita boleh berhusnuzan orang yang rajin solat, rajin ke majlis, rajin dalam salat kebaikan, itu orang baik. Tapi hakikat kebaikan orang itu pada puncaknya yang hanya tahu hanya Allah. Tapi kita harus husnuzan. Ketika lihat orang itu secara zahirnya baik, itu insyaAllah pencerminan hatinya yang baik. Sesuai hadis Rasulullah, idza salahat salahat sairil jasad.
Kalau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, ada keburukan-burukan yang muncul, itu menunjukkan hati seorang itu dalam keadaan yang buruk. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Wa idza fasadat sairil jasad. Segala dia buruk, maka buruk kalau segala apa yang ada di tubuhnya. Nah, di sini kita disunahkan doa ajaran Rasulullah. Allahumma ij'al sarirati khairun min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ini doa ajaran Rasulullah. Allahumma ij'al sarirati khairun min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih indah, lebih bagus daripada zahirku. Waj'al alaniyati salihah, dan jadikanlah zahirku juga cindol, zahirku juga bagus. Tapi kita pengen mak manu nyengok zahir kita bagus, ternyata hati kita lebih bagus daripada zahir yang ada pada yang kita tampakkan. Itu doa yang ditunjukkan Rasulullah, yang kalau baca kita baca Allahumma ij'al sarirati khair min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Lalu setelah Rasul mengatakan hahuna at-taqwa hahuna bihasbi imri'in min asyarr, cukuplah seorang itu dalam suatu keburukan yang nyata ayah gira akha muslim, kalau dia merendahkan saudaranya yang muslim. Ya, kadang-kadang kita ni sering pas lagi kumpul-kumpul nak pergi setempat, sikap kawan kita ngomong, itu nak diajar dah, sudahlah itu ngetok baik kakek, kita campak kan langsung, karena ya macam-macam. Kadang-kadang penyampakan karena nilai dari segi duniawinya, sudahlah macam itu, kayak malu ke kita baik, ini nak acara bukan basing-basing nggerot kalau. Jangan menghinakan seorang muslim. Kullu muslim ala muslim haram damuhu wa man huwa irdu. Seorang muslim terhadap muslimnya diharamkan mengganggu darahnya, jangan kau tumpahkan darahnya dengan tanpa haqqullah wa rasul. Wa maluhu, hartanya jangan kau ganggu, haram kau mengganggu hartanya. Wa irdu, dan kehormatannya jangan dihinakan, jangan dipermalukan, jangan diganggu hartanya, dirinya jangan, haram hukumnya. Qultu ma'adham nafa' hadzal hadis wa akthar fawaiduhu liman tadabbar. Alangkah indahnya ini hadis dan sangat agung ini hadis, begitu banyak memberikan manfaat bagi orang yang mau tadabbur. Warwina fi sahih Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibir. Faqala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasanah. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibr batrul haq wa ghamtun nas, wallahu a'lam. Ikhwan rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua yang sangat buruk yang harus kita berlindung kepada Allah jauhkan, yaitu sifat kibir. Kibir, sombong, angkuh. Ini adalah maksiat pertama. Kalau tadi hasud maksiat pertama Bani Adam, kibir adalah maksiat pertama daripada makhluk Allah. Tidak ada makhluk Allah yang bermaksiat dulu, kecuali sikap yang pertama melakukan kemaksiatan adalah iblis. Dengan sombongnya dia tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Dengan kibir itulah maka dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kibir bisa nampak lewat ucapan, kibir bisa nampak lewat gerak-gerik sikap, kibir bisa nampak lewat pakaian. Sehingga seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah uang seorang laki-laki atau seorang itu senang berpakaian indah, berpenampilan indah, itu dikategorikan kibir, sombong dengan pakaian?" Oh tidak, kata Rasulullah. Ya tergantung niat uang tersebut. Bahkan itu boleh jadi suatu bentuk keindahan yang memang disukai Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Rasulullah. Allah itu indah, menyukai yang indah-indah. Ya, tapi ada orang memang dengan pakainya dia jadi sombong, dengan HP-nya, dengan mobilnya, dengan motornya, dengan sendalnya, dengan kerudungnya, dengan tasnya dia menjadi sombong. Tapi ada orang yang tidak seperti itu. Boleh jadi dia tahaddutan dan nikmat, mensyukuri nikmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan rahimakumullah. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita baca satu kitab dulu. Insyaallah taala panjang umur dan afiat. Kita sambung pembacaan dua kitab ini pada pertemuan hari Rabu yang akan datang insyaallah taala. Jadi sekali lagi ikhwan rahimakumullah, masalah kejadian tentang tanggal 1 Rajab tadi jangan sampai terulang lagi. Jadilah kamu apalagi anak-anak majelis yang bijak, ya. Jangan dengar apa ada di WA langsung di-share, langsung dihebohkan, langsung diributkan. Ya, jangan seperti itu. Kita punya guru-guru di mana kamu belajar sama guru A, B, C, D, tanya sama mereka, "Mak mana Ustaz? Apa benar?" Nanti Ustaz akan memberikan jawaban kepada kita dengan jawaban yang indah, yang baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أشرفنا على لظى فتب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه حداد ترس الصحب والحمد لله في البدع فاتح بالقبول وتمام من كل سور بولك المولى إلى حضرة رسول أبي بكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علانية الفتوح والمنوه ورسوله صالح ترتبة النساء الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا يبارك لنا ولكم في رجاب وشعبان بلينا وإياكم رمضان يعينا على الصيام والقيام والتوبة أن الله جعلنا وإياكم من المستغفرين إن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويشفي مرضانا خصوصا من أوصانا بدعاء الشفاء من إخواننا أصحابنا أحبابنا إن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما على دين قاصرة جالبة كل خير دافعة لكل شر لنا ولكم جميع المسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.